متابعين متابعات راديو ام في عدد جديد اسبوع جديد. بس الخير حمزه. Salut Amira, salut tout le monde, salut à tous les écouteurs. بداية أسبوع جديدة لكن مشاكل قديمة راح مازال تتواصل في الجزائر. هذه المرة نهضروا على مشكل اللي راهو يعاني منه القطاع المصرفي في الجزائر. المكاتب البريد راهي تعرف تدافع كبير للمواطنين، بزاف مكاتب البريد في عديد من الولايات راهي تعرف تدافع كبير من المواطنين أمام شبابيك في يعني بسبب استمرار أزمة السيولة المالية اللي تعرفها الجزائر منذ أكثر من 7 أشهر في المكاتب، خاصة في المكاتب الفرعية الموجودة في الأحياء، وبالتالي يعني يكون التمركز على المركز الرئيسي بوسط كل مدينة وكل ولاية. الشيء هذا يعني تعاني منه مراكز البريد في العديد من البلديات منذ أكثر من 7 أشهر. كما قلت لكم راح يكون موضوعنا اليوم موضوع القطاع المصرفي وربما الأزمة المالية أو الأزمة الاقتصادية بصفة عامة في الجزائر اللي تأثر بشكل مباشر على السيولة المالية. وهل فعلا المواطن الجزائري ولا يعني لما يحط أمواله في البنوك ولا في مكاتب البريد راح يحس أنه راي في أمان ولا لا؟ هل قد اسكو أو يطمئن على ثروته لما يحطها في البنوك، خاصة لأنه رانا نشوفوا بزاف الأخبار في البنوك تتم سرقات في البنوك من طرف إما مدير بنك أو عامل بشبابيك البنوك يحول أموال إما حساباته الخاصة ولا يحولها لأشخاص، وراي تحدث بزاف في الآونة الأخيرة في الجزائر. يعني ربما هذا الشيء يخلي الناس يعني يخافوا على أموالهم بعد ما كانت الناس يعني كانت تأمن على أموالها في الشباب في البنوك ومراكز البريد. نذكر بربما بعض المعلومات اللي تهم ولا تتعاود يعني توضح الوضع الاقتصادي للجزائر. بلغ سعر اليورو في السوق الموازية 211 دينار للشراء و213 دينار للبيع، مقابل 219.24 دينار للشراء و221.67 دينار للبيع في المرة الأخيرة. الدولار تراجع يعني في السوق، ومعدل التضخم كذلك السنوي في الجزائر لحق 2.6 نهاية جانفي الماضي. نسبة معدل التضخم السنوي لجانفي 2021 يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك في الفترة الممتدة من فبراير 2020 إلى جانفي 2021 مقارنة بالفترة الممتدة من فبراير 2019 إلى جانفي 2020 للتوضيح فقط. أما التباين الشهري لأسعار الاستهلاك اللي هو يعبر عن تطور مؤشر الأسعار في شهر جانفي 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020، أشار الديوان الوطني إلى تسجيل صفر أو ارتفاع ب0.6%. والعملة الصعبة عرفت استقرار نسبي بالسوق الموازية يعني السكوار بالعامية. دونك اتصلوا بنا قولوا لنا إلا وليتوا تحسوا طمئنوا على أموالكم في البنوك أو داخل مراكز البريد. هل عانيتوا أنتم من مشكلة السيولة؟ راح يكونوا معنا خبراء ربما باش يفهمونا يعني ما هو يعني تأثير الوضع الاقتصادي إلى مشكل نقص السيولة. ما هو مؤشر يعني نقص السيولة هو مؤشر لماذا حقيقة؟ دونك بقاو معنا ولا تصلوا بنا على 021 22 24 45 على مرة ساكتين لعدد اليوم، ولا كتبوا لنا كومنتير راح نحاول نقرا فو كومنتير تحت لو لايف تاع فيسبوك. اي جو دوموند دو بارطاجي باش يلحق لي اكبر عدد ممكن باش تكون ليميسيون تاع اليوم افيكاس. هل من متصل؟ نعم راح يكون أول متصل معنا خبير اقتصادي ربما على مرة ساكتين راح يوضح لنا. الو عمار برقوق، اهلا خبير اقتصادي، مرحبا بك في مرانج ساكتين. الو يا ان بوتي روتار الفريق التقني ربما لاحظتوا هذا الشيء. نعم عمار برقوق وي اهلا مرحبا بك في مرانج ساكتين. اهلا راك تسمع فينا استاذ؟ Oui, 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 mais je préfère que ce soit en français, hein, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Le sujet du jour est le recul de la liquidité bancaire. Est-ce que c'est le résultat d'une crise économique et quelle est son origine en Algérie, Amar Berkouk? Bah, écoutez, vous avez commencé par donner la réponse. Hein, c'est la crise économique qui sévit en Algérie pour plusieurs raisons. Hein. Elle a démarré en 2014 avec la chute du prix du pétrole. Et puis après, elle s'est aggravée avec la crise sanitaire et la baisse du prix du pétrole.
je veux pas, je dirais, ouvrir la parenthèse de la remontée du prix du pétrole, même si c'est bénéfique, mais tendanciellement, la baisse du prix du pétrole, la baisse des recettes extérieures de l'Algérie ont affecté le niveau de la liquidité des banques et également la crise sanitaire qui a amené les entreprises avec le confinement, etc., à baisser leurs activités. Ça a réduit la circulation de la monnaie. Donc, les banques ont moins de liquidités, moins de dépôts. Donc, ça provoque un engorgement dans les bureaux des postes et peut-être aussi dans les banques commerciales. Et peine à atteindre un niveau important d'inclusion financière. Comment l'Algérie est passée d'une situation de surliquidité il y a 10 ans à une situation de pénurie? Eh ben, je viens de vous donner Les éléments. les éléments qui ont affecté cette liquidité. Vous savez que la masse monétaire, la masse monétaire, elle a trois composantes, hein, les créances à l'économie, les stocks d'or et le stock de devises. Le stock de devises a diminué, donc la masse monétaire qui était créée sur cette contrepartie, elle a également diminué. Donc l'application, elle est là, plus la baisse de la vitesse de circulation de la monnaie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'affaires. On fait moins d'affaires, il y a moins de business. C'est ça la récession économique. Donc on passe d'une situation, on était en surliquidité bancaire jusqu'en 2014, et puis c'est ce qui confirme le caractère monoproduit de l'Algérie, qui repose que sur les hydrocarbures. Quand les hydrocarbures vont mal, l'Algérie va mal. Dans toute son économie, dans toutes ses composantes. Justement, Oustad, quelle est la responsabilité du gouvernement algérien? Vous en parlez là, vous dites que voilà, c'est la résultante un peu de cette politique-là. Mais concernant la dévaluation du dinar, la perte aussi un peu du pouvoir d'achat du citoyen algérien, et aussi le laxisme un peu de la Banque centrale, ou l'ex-gouverneur de la Banque centrale qui est aujourd'hui ministre des Finances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un organisme spécialisé pour la Banque centrale qui détecte un peu les besoins de l'Algérie, de la Banque centrale et des autres banques par transition en termes de liquidité. En 2020, ils ont alerté le gouverneur qui était le gouverneur Ayman Ben Abdelrahman, oui, qui est aujourd'hui ministre des Finances. Voilà, il y a des besoins. Non, on est bon, on est bien. Et du coup, après, suite à la crise financière, on a établi justement ce besoin en finance, mais c'était trop tard parce que les billets ne sont pas imprimés en Algérie. C'est ce que les gens ne savent pas. Ils sont imprimés en Suisse. Il y a une banque qui va les imprimer pour nous. Et comme la demande était très très forte dans le monde entier, parce qu'ils n'impriment pas uniquement pour nous, donc il a fallu attendre une année. Donc c'est aussi une responsabilité des responsables de la Banque centrale. Non, on peut pas la situer. On peut pas situer la baisse de la liquidité au niveau de l'impression des billets. Pas que ça. Ça c'est un effet technique. C'est comme si vous me disiez, bah oui, on peut pas vacciner parce qu'on produit pas assez de vaccins. Mais tout ça va se réguler. Mais les facteurs techniques dont je parle, ils sont structurels, ils sont fondamentaux. D'accord. C'est une question d'impression de billets. D'accord. Les billets, ils n'ont qu'à aller chercher 2 ou 3 autres imprimeries. Non, d'ailleurs, c'est là-dedans qu'il ne faut pas tomber. Si on imprimer des billets sans contrepartie, ça c'est un autre danger. Oui, c'est un autre danger, mais c'est une solution locale, j'allais dire, mais pas du tout stratégique. Oui. Mais quand vous n'avez pas cité son nom, un des responsables de la Banque centrale qui a alerté sur la baisse de la liquidité, c'était plutôt lié aux facteurs techniques. Oui. Je viens de parler, lié aux fondamentaux de l'économie algérienne, et non pas sur la capacité d'une imprimerie à imprimer beaucoup de billets. Oui, mais aujourd'hui, c'est notre seul salut. On n'a pas de stratégie. Donc, on est face à une situation urgente, quoi.
Là, on sait qu'il n'y a pas de stratégie, ça on le sait. C'est plutôt la situation économique globale Oui, qui a fait qu'on en arrive là. Et ont-ils des réponses fondamentales pour en sortir? oui, La véritable question que vous devriez poser, faut-il relancer la planche à billets? S'ils relancent la planche à billets, ils peuvent trouver toutes les imprimeries du monde. oui, bien sûr. Moi, je préférerais la privatisation des banques qu'on essaye de faire depuis les années 2000, yani. Et on n'arrive pas à le faire. Et introduire les banques, quelques banques en bourse, ça aussi, ça serait bien. Oui, mais ça ne règle pas privatiser les banques. Ça leur donnerait peut-être un peu de souplesse si on augmente le capital de ces banques. Oui, Et la Banque centrale a déjà utilisé tous les instruments dont elle dispose, les instruments sains de la politique monétaire, elle les a utilisés. Elle a abaissé le niveau des réserves obligatoires, abaissé les taux directeurs, elle intervient sur le marché de l'open market, c'est technique, je ne vais pas les détailler. oui, Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, ce sont des interventions saines. d'accord, Elle ne peut pas aller au-delà, en dehors du retour à la planche à billets. d'accord. Et de la monnaie sans contrepartie. Si vous créez de la monnaie sans contrepartie, il y aura des billets dans toutes les agences postales de l'Algérie. Oui, Mais ça, ils y ont renoncé pour le moment. En tout cas, s'ils ont recours à la planche à billets, c'est marginal par rapport à ce qui a été fait en octobre 2017 où ils ont imprimé 6500 milliards de dinars. oui, Donc aujourd'hui, ils tiennent encore par la pénurie, c'est-à-dire ils créent la pénurie pour ne pas recourir à la planche à billets. C'est ça le véritable débat. C'est pas de savoir si on peut imprimer des billets ou pas. d'accord, Les gens ils décideront d'imprimer, ils imprimeront tout ce qu'ils voudront. d'accord. Quelles sont vos prédictions pour les années à venir, Quand monsieur le cadre, quand le cadre a parlé de la liquidité, c'est plutôt de cette liquidité qu'il s'agit, pas d'un obstacle technique à faire des billets. D'accord. Quelles sont vos prédictions pour les années à venir, monsieur Ammar Berkouk? Ben, si vous m'avez lu, elles sont sombres. Hein. Le dernier papier que j'ai écrit, j'ai dit que l'Algérie allait rentrer dans un hiver économique qui va être long parce que depuis l'élection du nouveau président et la mise en place du premier gouvernement Djarrad, on n'a rien fait de fondamental. Il y a un an qui a été perdu. Bien sûr qu'il y a eu la crise sanitaire qui empêche l'économie de reprendre, etc. Mais il n'y a pas eu de réforme structurelle. Donc on est toujours dépendant. Je suppose qu'ils sont contents de voir remonter un peu le baril. Oui, Et le baril, il n'ira pas à son prix d'équilibre pour l'Algérie, qui serait peut-être de $120. oui, Ils peuvent toujours rêver, mais on n'ira pas là. Donc l'Algérie a consommé ses moyens financiers, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'atteler aux réformes structurelles, mais qui produiront leurs effets à un horizon de 5 ans. oui, Ça veut dire qu'il faut remettre l'Algérie au travail immédiatement, mais ça ne va pas résorber le chômage du premier coup. oui, C'est les premiers pas fondamentaux qui ne sont pas faits aujourd'hui. oui, Pour remettre l'Algérie sur pied, à un horizon de 5 ans. C'est privatiser les banques, privatiser les entreprises publiques qui sont sous perfusion, donner de la liberté économique, etc. etc. C'est tout cela oui. qui n'a pas été fait. Donc le temps perdu, il joue contre l'Algérie. Quand vous dites donner une liberté économique, c'est s'ouvrir réellement au marché mondial? Mais non, c'est déjà ouvrir les différents secteurs qui sont aujourd'hui interdits au capitalisme algérien. D'accord, le fameux 51-49? C'est créer des banques, créer des sociétés financières, avoir des entreprises aéronautiques privées, plein de choses D'accord, d'accord. auxquelles les opérateurs algériens n'ont pas accès. Oui, Que c'était sous embargo, etc. Donc la liberté politique, la liberté économique marchent ensemble. d'accord. Donc vous mettez la priorité où vous voulez. Est-ce qu'on commence par le politique et on finit par l'économique? Oui, On libère l'économique et puis le politique se libère. oui. Ils marchent ensemble. Oui, les deux libertés convergent. Merci beaucoup, monsieur Ammar Berkouk. Merci, monsieur l'expert. يعطيك صحة. Je vous en prie. Merci. Bonne journée. Au revoir. زهير النويرة يقول لنا كومنتير: تدهور قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية زاد من ارتفاع تكاليف استيراد المواد الأولية، وبالتالي ارتفاع تكاليف التسويق، ومنه ارتفاع الأسعار، وبالتالي زيادة الإنفاق
للأسر والمستهلكين، ومنه الكتلة النقدية لا تكفي للتداول وسد حاجة المواطنين. كتبوا لنا كتبوا لنا كومنتير، راح نحاول نقرا أغلبية المشاركات تاعكم، ولا اتصلوا بنا على 021 78 24 45. نروحوا لفاصل موسيقي ونعاودوا نولوا. بقاو معنا. On est de retour sur le plateau de عودة Radio مجددا M. في ما راناش ساكتين. نحن نقرا لكم 2-3 كومنتير. نادر قوادرية ويقول لنا الحل في محاربة السوق الموازية للعملة وتقنين العملية مثل ما هو معمول به في معظم دول العالم. أنجيلو كابايوس يقول لنا فتح الحدود. طرقنا لهذا الموضوع في عدد سابق. نعم، كانوا هادوما في كومونتير. قولوا لنا سورتو لا تقدروا انتم تامنوا اموالكم، تامنوا وتحطوا الثروات تاعكم في البنوك الجزائريه او ما في البريد، في الحسابات البريديه، خاصه في هذه الاثناء وين رانا نعرفوا نقص سيوله كبير. كتبوا لنا كومونتير ولا اتصلوا بنا على 021 78 24 45. معنا خبير. شكون معنا؟ خبير في الخزينه العموميه ربما مازال. نعم، رانا الفريق التقني راه يحاول يربط الاتصال مع المشارك اللي حيكون معنا في هذه الأثناء. ربما راح لنا الاتصال. Aïton Thomas 021 78 24 45. Si vous êtes simple citoyen, si vous avez une certaine vision de ce que pourrait être notre économie algérienne, appelez-nous et dites-le nous, c'est fait aussi pour ça. ولا خاصة اتصلوا بنا إلا صار لكم مشكل يعني في الحساب البنكي وين سرقت أموالكم من الحساب البنكي. بالك يا دي فيرمون وين انتم ما صادقتوش عليه، دي فيرمون كو فو نافي با فاليدي، ولا شفتوا انه نقصت لكم الاموال. اتصلوا بنا حكيوا لنا على فوز اكسبيريونس، واش درتوا، وشنو هي اول خطوه طرقتوا لها. ربما تفيد بزاف ناس، لانه انتشرت كثير من الاخبار تاع ناس او ربما عمال في مختلف البنوك الجزائريه ومختلف مكاتب البريد اللي تقوم بتحويل اموال ربما اما لسرقتها او تحولها لحسابات اخرى ولا حسابات خاصه بها. كاين هناك عصابات كبيره يتعامل مع هاد العمال. ربما بما انه رانا نشوفوا انه هاد الافه هذه راهي تنتشر، ربما كاين عصابه وراء هاد الشيء. قولوا لنا يعني Tu penses à la directrice de banque qui transférait l'argent à son mari. Oui. ماشي غير هذا الخبر، يا يو بوكو دو كا دو فول. دونك اتصلوا بنا الا كانت عندكم تجربه، حكيوا لنا تجربتكم، ربما تنفعوا بها بزاف ناس. هل من متصل للفريق التقني؟ نحاولوا نعم نروحوا لفصل موسيقي صغير ونعاودوا نولوا. ربما نحاولوا نربطوا الاتصال مع مشترك آخر. قبل ما تغيس يا سيدي، قبل ما تغيس استغفر الله كل خطرة ونعل إبليس. قيس قبل ما تغيس يا سيدي، قبل ما تغيس استغفر الله كل خطرة ونعل إبليس. خمم وشوف في زمانك وقرا العقوبة، ما تنساش في الحياة الدنيا مزروبة.
بالك تغلط ولا تنعس الوصايا مطلوبة، ترجع نادم ولا سلك في الشبكة المنصوبة. اللي فعلو ما يليق سيدي عمرو ما يفيق، طيح قدرو في حياته ورجع رخيص. قيس قبل ما تغيس سيدي قبل ما تغيس، استغفر لله كل خطرة ولعن ابليس. قيس قبل ما تغيس سيدي قبل ما تغيس، استغفر الله كل خطرة ولعن ابليس. ما زلنا دائما في مرانج ساكتين. ربما كان من المفروض عفوا يكون عندنا اتصال مع خبير اقتصادي آخر، لكن كسر مشكل تقني ما قدرناش نتصلوا به باش يشارك معنا. لكن معنا عبد الملك من بريطانيا. أهلا عبد الملك. اهلا وسهلا اميره، السلام عليكم. وعليكم سلام، السلام مرحبا بك ورحمة في الله. مرانج ساكتين. Hello. بيان سير حمزه، هلو هاو يو. I'm fine. وش راك انت اخوي العزيز؟ والله غير انا الحمد لله. الحمد لله عبد المالك. عبد الملك، قل لي في بريطانيا كي تحط الأموال تاعك في البنوك اسكو تحس روحك مطمئن عليهم ولا لا؟ ابسوليومون. سؤال ما يحتاجش هاد لا كيستيون ما تحتاجش اون كيستيون. اميره هنا بور لو مومون الناس ما تمشي بالكاش، الكاش ولا حاجه واحده اخرى. مي لا كيستيون جو بونس كو vous êtes en train de poser, est-ce que la clientèle se sent, c'est-à-dire confident et كما يقولوا يعني عندهم ثقه. نعم. عندك ثقه ديال دراهمك في البنكه، هذه هي لا كاس، باسكو هنايا ما كاش اوترومون. يس. يعني كي يقول confident c'est confident confiant en يكون français. موثوق، تكون عنده ثقة في البنوك. يعطيك صحه، لازم تكون الانسان يبني الثقه. يعني هنا يعني كومون سا سباس في لانجلتير، هذه حاجه باينه، هذه حاجه راهي عاديه. نعم. يا دي سا في با دير يا دي جون كي ما راهمش كيما نقولوا يلعبوا افيك لو تاكس مان هكذايا، يخبوا الدراهم هكذا في الدار ولا يمشوا بالكاش. سا في با دير سا نيكزيست. وي بيان سور بيان سور. Ça existe, oui, ça existe. Surtout les Polonais اللي يخدموا في البناء. يعطيك الصحة. سكي في هاد الحوايج صاريف في لو موند اونتي. مي حنا جو بونس كيسيون باغ اكزومبل في البروبليم اللي رانا فيه في الجزائر، ورانا نهضروا افيك دي زيكسبيريونس. انا من هذا واحد من هذوك الناس كان عندي دراهم في الخليفة باغ اكزومبل. ايوا كنت نتذكر بنك الخليفه في لي زاني 2000 اللي الناس كانت تحط 600 مليون وريكوبيرات 40 مليون. اكزاكتومون. يعني دوك حنا زعما نقولوا في الجاليه الجزائريه لي زيميغري باغ اكزومبل، باسكو راك تشوف حنا كل ما نهضروا ونقولوا ما نهضروش سياسه، بصح هي راهي سياسه. باسكو دوك حنايا كومون كون فا ريكونستروير نوتر بي، كيفاش تكون هذيك لا كونفيدونس. La confiance, oui. لا كونفيدونس اي لا كونفيونس. لا كونفيونس لو مو كان نحوس عليه. يعطيك الصحه حمزه. الله يسلمك خو. يعطيك الصحه. باش الناس يعني يبداو يديروا الثقه يدخلوا دراهم البنكه، وباش كيما نقولوا يحطوا دراهمهم يسون فريمون يعني كاينه ثقه. نعم. وكاين مشكل اخر، اسمح لي حمزه عبد الملك. من جهه لازم نهضروا على ثقه بين المواطن والبنك، ومن جهه اخرى كاين مشكل اخر، حتى ولو كان ما كاش سرقه من الحسابات، لازم المواطن كي يحط السيوله تاعو يقدر كي يعاود يولي يجبد هذيك السيوله يقدر يلقاها. يعني باسكو الا يحط السيوله عنده ثقه في البنك، لكن غدوه من غدوه يعاود يولي باش يجبد هذيك الاموال تاعو يقولوا له بلي كاين نقص في السيوله ما يقدرش يجبد هذيك الاموال. هذا مشكل اخر. دوك هذيك اون كاستيون. دوك رانا باك لا دينيير فوا كي تكلمنا في هذا الموضوع هذا، حنا تكلمنا على باغ اكزومبل على المؤامره. هذه الحاجه راهي حاجه واحده اخرى. دوك انا بيرسونيلمون نعم نعمتك دايما الناس اللي عايشين على ليترونجي كوم انا جو كومبرون با كيفاش دراهم ما كاش زعما الكارت البي يخلص. حنا هنا باسكو سي تري ديفيسيل واحد اللي راه عايش كيما نقولوا على ليترونجي تو سا باش يفهم هذا لو سوجي. كيفاش كيما دوك انت واش راكي تقولي. انا جست فيه واش راكي تحكي. عندي دراهم دينار ان كونطون دينار، نهار الخليفه حلت باغ اكزومبل. نعم تري بيان. عندك دايما لو بروغرام إليتي ندخلوا دراهم نلحقوا البلاد نروحوا نخرجوا دراهم اون دينار ولا اون ديفيز. هذا كيما العالم كامل يمشي. ومن بعد هذيك الصرا واش صرا في الخليفه باغ اكزومبل،
احنا par exemple الجاليه الجزائريه ولا les immigrés comme moi les gens comme moi j'ai pas de confiance يعني et confidence فهمني صافي احنا في هذيك الامر هذه كيسكو جو في دير انت دوك سقسيتي حاجه واحده ولا سيطا سقسيتي يعني فاهم واش راكي تقولي عشان نتبعوا لي زيفينمون الجيري وي كاين بور لو مومون كاين بروبليم تاع يعني لي بي يعني البابي كي تروح البنك البوسطه ما كاينش لان حتى لو كان يقولوا عندك دراهم وما تسرقوش دراهمك ولكن ما كاش سيوله ما نقدروش نمدوا لك هاد لي بيي ماهوش يقدر المواطن ما حش يستعمل دراهمه هنا كاين مشكل اما تسرقت ولا لا المشكل ولا النتيجه هي سي لا ميم لا فيناليتي سي لا ميم دوك هادو ما بالك نتوما او طونك دي انفورماسيون او طونك راديو او طونك كيما نقولوا نيوز و دوفري بوزي لي كيسيون كوم سا لي ديريكتور كيما هنايا كيصراو حوايج كيما هادوما يعني الناس يتليفونيو ديريكت للانسان اللي مسؤول على الامر روح سقسيه انت روح يطلع عبد المالك روح لقاه trop ديجا beau pour être vrai يا عبد حسرة الملك سي تري 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 بو يا حسرة يا حسرة يا عبد المالك welcome back to Algeria. No, I am very well على اسمع بالك كيما يقولوا don't underestimate me راني عايش لتمك تمنك I know man I know يعطيك I was just joking. هو سي تري تري بيان باغ اكزومبل نتوما راكو ديروا ان بروغرام اللي يكسر هذوك لي طابو يكسر Exactly. C'est le but, c'est ça ما le but. يكفيش ما يكفيش هذا الشيء عبد الملك ما يكفيش اون ايميسيون اللي ربما تهدر ولا تمد للناس لا ليبرتي ديكسبرسيون يتصلوا ويحكيوا ولكن هذا الشيء ما يكفيش اون غيمي يكون اكثر يكونوا عندنا من بين الناس اللي يعيطوا لنا واللي يحكيوا لنا يكونوا خبراء ولا يكونوا من صناع القرار والناس كما تقول انت المدراء اللي عندهم دي ريبونس عندهم دي زيليمون دو ريبونس باش يطمئنوا الناس. Vous devrez, par exemple, il y a 7 semaines de ça, 6 semaines, كان الحاج le directeur financier de la BEAC, Yahsan Al-Qadi, il a fait une interview que c'était très très intéressant. Vous savez, تسقيولوا اليوم يعطيكم نظريه ويعني باسكو راهو خبير يعني في الاقتصاد وفي السيوله وفي كان عندنا لا خبير الخبراء كاين الخبراء كاين c'est pas ça le problème عبد المالك on a des experts le problème c'est que les experts qui sont concernés qui ont يعني عندهم يعني القرار في يدهم ولا ربما لي بيرسون كي سون تو كوموند بالعاميه عبد الملك سينو الخبراء كاين نو مشكل ماهوش في الخبراء يعطيك الصحة يعني توجور كونت اون بارل نهضروا على لا كومبيتونس يا أخي نهضروا على لا كومبيتونس سيتادير لازم يكونوا الناس اللي يكونوا كومبيتون حنا واش راهو صاير دوك هذيك يعني علاش قلت لك اوني تري تري كونسيرني هذا لو بروميي فوندردي دي جاز نتاع الحراك ورانا نسناو كاس كي سباس يعني اوني تري تري كونسيرني باسكو فريمون نورمالمون باغ سو طون لا الامور نورمالمون تبدا تبان وين هي رايحه باسكو هكذايا ما راناش خارجين والله ما رانا خارجين وما راناش ساكتين عبد المالك نكملوا ما راناش خارجين يعطيك الصحه عبد الملك على الاتصال والمشاركه. سي تري جونتي دو فوتر بار ويعطيكم الصحه اللي اتصلتوا بنا الله يسلمك على كامل الجماعه كبير وصغير وكما يقولوا يعطيكم الصحه على الخدمه اللي راكم تخدموا اي بون كوراج اي بون ابريميدي ا تو الموند ثانك يو مان جود بليس ثانك يو باي باي سلامه. مازلنا دائما على ما راناش ساكتين لكن نروحوا لفاصل صغير باش نعاودوا نولوا للجزء الثاني مع انيس حمد شلوش وانا ميرا بوجمع بقاو معنا. جديد في استوديو مرانا ساكتين لعدد جديد من مرانا ساكتين عدده 162 على ما أظن. مرحبا بكم 011 78 24 45 أنا شوية essoufflé excusez-moi j'ai fait une petite course avant de revenir dans cette deuxième partie. اليوم أنا نهضر على لا موني ألجيريان السيولة في الأموال الجزائرية في البنوك ولا في السي سي بي مراكز البريد. Merci Amira. On va parler bien sûr de la valeur du dinar qui chute depuis des années. La loi, elle a reculé de 20% en l'année 2020 par rapport à l'euro et de pratiquement 12,5% par rapport au dollar, ce qui est énorme. On parle aussi de la loi de finances 2021 qui est officiellement adoptée. La dévaluation du dinar donc sera appliquée officiellement désormais, même si elle est appliquée depuis des années. La valeur du dinar depuis les années 90 a été divisée par 15. Elle a perdu 11% de sa valeur par rapport, dans l'année 2020, par rapport au dollar, pardon, et 20% par rapport à l'euro. Voilà une petite rectification. Les exportations en 2020, on va en parler. On va parler aussi de la privatisation des banques. يعني هذا مشروع قديم عم يسيو فيه يديروا الجزائر
depuis des années, mais c'est pas effectif. Yani Masalatch, Mazel Masalatch, on ne sait pas pourquoi. C'est la troisième fois depuis les années 2000 que la question de la privatisation partielle, bien sûr, des banques publiques est évoquée. La première remonte à 2005, lorsque le Crédit Populaire d'Algérie, le CPA, la banque du CPA devait être privatisée à hauteur de 51%, alors que la BDL devait ouvrir son capital à hauteur de 30%. Cette procédure a été aussitôt abandonnée. La deuxième fois que l'ouverture du capital du CPA est évoquée remonte à 2015, lorsque le gouvernement de l'époque criait sur tous les toits sa volonté d'introduire 8 entreprises publiques à la bourse d'Alger, dont la CPA. S'agissant justement de cette nouvelle annonce faite par Ayman Ben Abdelrahman, le ministre des Finances, dans le contexte qui est bien évidemment différent du passé, et le gouvernement il veut y aller cette fois-ci. Yani le couteau à la gorge, hein, parce que crise financière oblige. Après avoir suspendu la production monétaire au moyen de la planche à billets, bien sûr, qui m'a يقولنا الخبير الاقتصادي اللي كان معنا في la première partie avec Amir Abou Djema. La planche à billets qui avait permis d'ailleurs de renflouer nombre de banques dans la BNA à hauteur de 545 milliards de dinars, lui permettant d'éviter la faillite. Le gouvernement se trouve au pied du mur, pris en tenaille entre l'impératif de sauver les banques publiques qui sont aussitôt retombées dans le piège de la sous-liquidité après l'arrêt de la planche à billets et les besoins de financement de l'économie. Donc voilà, la seule solution, application locale, يعني كيما كي تكون مريض لونجين ودير l'application locale يعني في القرجومه, ça va rien faire, ça va juste بالك enlever un peu de mal à la gorge, mais ça va pas soigner la maladie en tant que telle. Oui, Amir Abou Djema, De rien. le parallèle J'écoute هذا, il est... attentivement. Dans Tes sa exemples. dernière note de conjoncture pour le premier trimestre de l'année 2020, la Banque d'Algérie a indiqué que la liquidité bancaire s'est contractée de plus de 180 milliards de dinars à fin mai 2020 par rapport à la fin 2019, pour passer sous le seuil des 1000 milliards de dinars, pardon. Et là, je cite, la liquidité globale des banques a poursuivi sa baisse en 2020, passant de 1557 milliards de dinars à fin 2018 à 1100,8 milliards de dinars à fin 2019, pour atteindre 916 milliards de dinars à fin 2020, fin mai 2020, soit une contraction de la liquidité bancaire de 184 milliards de dinars par rapport à son niveau enregistré à la fin 2019, a précisé la Banque centrale dans un communiqué sur la situation économique durant le premier trimestre 2020. Donc voilà, on va résumer un peu le premier vrai problème des liquidités en Algérie. C'est l'informel. Le marché informel, voilà, qui fait circuler des milliards et des milliards de dinars chaque année. L'affaire Khalifa Tani كنا حكينا عليها dans les années 2000, où voilà, des citoyens avaient mis leur argent, beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Les banques, ils ont récupéré juste des bribes. L'affaire Khalifa. Le gros problème aussi, c'est que la Banque d'Algérie a mal estimé ses besoins en liquidité. Et je m'explique, je l'ai expliqué en première partie. Un département de la Banque centrale dédié à ça a estimé, dédié à yani, يشوفوا les problèmes, ils essayent un peu d'alerter. Cet organisme-là intègre à la Banque centrale, avait estimé les besoins de la Banque centrale au début 2020 et avait notifié au gouverneur de la Banque centrale, cette même personne qui a ignoré toutes ces alertes. On verra à la fin qui est cette personne, même si je l'ai dit en première partie. Il faut savoir que ce n'est pas l'Algérie qui produit les billets sont imprimés en Suisse. Bien sûr, l'Algérie, fin juin, on a besoin d'argent. La Suisse, non, vous devez attendre une année, il n'y a pas que vous. Pour qui on imprime de l'argent. C'était le gouverneur, l'ancien gouverneur qui était à cette époque, Ayman Ben Abdelrahman. Non, c'était lui qui avait refusé un peu d'écouter ces alertes-là. Et au final, il s'est passé quoi? Il a eu une promotion, il est devenu ministre des Finances. مرحبا بكم في الجزائر الجديدة. معنا مكالمة هاتفية. معنا توفيق من خنشلة. مرحبا بك سيدي. وبيك يعيشك. أهلا توفيق. كيف حالك توفيق؟ والله الحمد لله بخير وبارك بخير. والحمد لله ولله الحمد. أنت مواطن بسيط توفيق؟ وي مواطن بسيط. عندك ثقة في البنوك ولا لا؟ عندك ثقة في البنوك ولا لا؟ هاي première question. أهم سؤال يهمني. Je vais vous parler de mon expérience selon trois visions. D'accord. Première vision, c'est en tant qu'employé.
Et la deuxième, en tant que chef d'entreprise, Est-ce qu'il y a moyen qu'on améliore un peu la qualité de l'appel parce qu'elle est vraiment pas terrible? Oui. attendez, je suis en train de... Je vous demande juste de nous écouter à travers le téléphone et non pas le live, monsieur Toffer. Seconde, je vais essayer de... En plus, la pièce dans laquelle vous vous trouvez, je pense qu'elle est vide. Il y a une l'écho bizarre. Et là, est-ce que vous m'entendez? Là, c'est Ah, mieux. c'est Là, mieux. c'est très Ouais, bien. beaucoup Atak mieux. Saha, merci beaucoup, monsieur Toffer. De rien. Donc, la première expérience en tant qu'employé, c'était avec une multinationale au sud, Oui. où, pour résumer, sans rentrer dans des détails, c'est un environnement multinational. On avait un peu la honte à cause des problèmes liés à notre système bancaire. Oui. ما كانوش في مستوى pour justifier devant des étrangers. D'accord. Il y a, la dernière expérience qui m'a marqué, c'est que j'avais un collègue expatrié Oui. qui ne pouvait pas récupérer son argent personnel, son salaire. C'est ça, oui. On n'a pas de banque extérieure. On n'a même pas une banque extérieure qui existe à l'étranger. C'est incroyable. C'est ça. Et la deuxième expérience en tant que chef d'entreprise, c'est que j'ai fini par abandonner l'entrepreneuriat à cause du système bancaire. D'accord. Ah, Qui vous a complètement découragé. c'est ça. Je peux vous dire que j'ai fait une demande d'un chèque et la demande a fait plus de 4 mois. D'accord. Je peux vous dire aussi que j'ai pas été payé pendant 6 mois à cause d'un problème. Un agent n'a pas bien saisi les informations, tout simplement. Oui. Et en quittant l'Algérie, ça fait quelques années, je vis à Montréal. Oui. Je suis un doctorant en informatique. D'accord. Il est D'accord. étudié là-bas. Vous nous appelez de Montréal ou de Khenchela, monsieur Toffer? De Khenchela, là, je suis en Algérie D'accord. depuis quelques mois. Ouais. Et donc, j'ai fait la comparaison. Ça ne nécessite pas une réflexion d'ingénie pour se rendre compte que Oui. notre système bancaire est obsolète. C'est ça, en fait. Oui, oui. C'est ça. Et non seulement notre système bancaire, mais je dirais même notre économie. J'entends parler plusieurs experts qui passent à travers votre radio et d'autres chaînes aussi. Oui. Et je trouve, avec tous les respects à ces experts-là, je trouve vraiment bizarre le fait d'avancer une expertise poussée devant une économie obsolète. Oui. Je suis d'accord, Ouais. je suis vraiment d'accord. Ouais. On posera la question à Ihsan Radé, les experts économiques. Parce que c'est tellement inexistant, si on peut dire ça, comme ça, notre économie et les systèmes bancaires, que voilà, qu'on ne peut pas établir des analyses sur quelque chose qui n'existe presque pas. C'est ça. Oui. Et parmi les phénomènes dont je ne trouve pas une explication, c'est l'Algérie, elle est riche en termes d'expertise et de matière grise. Nous avons beaucoup d'experts à l'intérieur de l'Algérie. Ils Oui. peuvent porter plus de richesse à cette Algérie à travers le consulting en offshore. Ils peuvent faire l'Algérie gagner en devises, comment dirais-je, en dollars, en euros. Ils peuvent faire du consulting, mais malheureusement, ils ne peuvent pas le faire à cause de notre système bancaire. Oui. الإنسان يقدر يدخل لك العملة صعبة، أنت تدير له un obstacle ما يقدرش ليس محمي على المستوى الدولي. Oui. Aucune convention qui le protège. Peut faire une prestation, mais قادر ما يخلصوهاش. Oui. Le bancaire est complètement fermé à l'Algérie. Oui, bon, fermé à les citoyens parce que كيما شفنا les gouvernements passés هما كانوا يخرجوا يعني كانوا يهربوا ماشي ما يهربوا العملة الصعبة ويدوها لسويسرا Alors ويدوها qu'un- لوكسمبورغ والمواطن Alors البسيط qu'un ما simple citoyen ne peut pas, un Algérien ne peut pas faire un virement en dehors de l'Algérie ou. ne peut même pas retirer de l'argent de CCP. خلينا مع هادشي لكن ne pas pouvoir faire un virement et surtout il y a des sites j'aimerais parler de ce point très très important. Il y a des sites comme par exemple Amazon, le géant mondial qui ne fait plus confiance aux banques algériennes, donc on ne peut pas acheter avec à partir d'Algérie sur Amazon. Oui.
Tout à fait. Amira, si vous permettez aussi, Bien sûr. en faisant une comparaison avec le système bancaire le Canada, les banques commencent à créer des départements de l'intelligence artificielle. Oui. Le monde se rend compte qu'on va vers un monde submergé par les données et de l'information. Oui. Oui. L'expertise de l'être humain ne peut pas faire face à cette foule d'informations. Oui. Oui. Tout à fait. Et que même les modèles statistiques avancés ne peuvent pas faire face à cette masse gigantesque d'informations. Oui. Où est-ce qu'on est par rapport à ça? On n'en parle même pas. On est- Intelligence artificielle en Algérie, je pense que... On est nulle part, on est dans le néant Ouais. total, C'est ça, tout simplement. dans le vide interstellaire. Je vais clôturer avec une conclusion à caractère politique, si vous permettez, qui est Bien sûr. le Hirak. ومحلى الختام. C'est ça. Et, Oui. nous, en tant que peuple, là, même choufou des ministres, pour nommer un ministre, il faut un minimum. Il y a la formation et l'expertise, Oui. et l'expérience surtout. Oui. Les deux conditions indispensables maintenant chez Choufou. للأسف. Oui, bien sûr. On a la nomination franchement de Ayman Ben Abdelrahman en ministre des Finances, alors qui, excusez-moi, enfin, je m'excuse déjà auprès de cette posture-là et de ce statut-là et de ce profil-là qui est celui de ministre, mais voilà, il a fait une grosse bourde qui est gouverneur général de la Banque centrale d'Algérie. Donc voilà, je comprends pas. واحد يدير يعني غلطة كبيرة ويمدوا له une promotion, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et j'ai pas besoin d'être expert en économie, même si j'ai un master 2 en international business, donc نفهم شوية في l'économie, mais c'est pas mon rôle يعني de donner mon avis, mais voilà, c'est très grave quoi. C'est ça, tout à fait. Et, c'est كلمة موجهة هي للنظام والقادة الحراك والشعب الجزائري en tant qu'Algérien اللي رانا نحبوا الخير لهذه البلاد. Et sachez que c'est la première fois que j'appelle une radio algérienne. J'ai jamais C'est un honneur pour nous, Monsieur Tofek. Merci beaucoup monsieur Toufiq, يعطيك الصحة. tout le plaisir est à moi et c'est ce staff de jeunes qui m'a motivé pour vous appeler. Certainement, le système est archaïque et il est pourri. Le système lui-même le sait. Oui. Et les efforts déployés par les hirakistes et les présidents de l'Hirak, 90% c'est pour dénoncer le système, alors que c'est clair, l'énergie doit être redirigée vers autre chose qui est la construction. On entend parler des experts. Les experts, un modèle économique, C'est ça. palpable. نعم. Quand on partage avec le peuple, je peux m'asseoir devant mon écran à Montréal et j'incite les gens à sortir et à faire je sais pas quoi. On sait faire ça. Oui. Où est-ce qu'on va? Oui. نهضر على الناس اللي تهضر باسم الحراك. نعم. على بالنا بلي تحبوا البلاد وحنا ما نخونوا حتى انسان, ولكن parfois on fait mal à l'Algérie par notre âme. لازم نتحملوا المسؤولية تاعنا. شكرا لك. شكرا. Merci beaucoup, شكراً monsieur Toufiq, كثيراً، يعطيك الصحة. توفيق. Salama et bonne journée. 021 78 24 45. Est-ce que Medina, le sondage d'aujourd'hui? Oui, non, oui et Les surtout résultats non. تاع le sondage, on le rappelle, les résultats مازال شوية باش يطيحوا نظن. Les résultats. Faites-vous totalement confiance aux banques et laissez-vous tout votre argent aux banques algériennes? Oui, totalement. Première proposition, non, pas du tout. Comme deuxième réponse, oui, mais à moitié. Comme troisième réponse, Hadouma, mais oui, à moitié, lire le horaire pour le salaire. Et sans avis, comme quatrième réponse. 021 78 24 45. Petite pause musicale. Naoudou Loulekom. On est de retour sur le plateau de Radio M pour les derniers instants de cette émission d'aujourd'hui spécialisée dans
la monnaie algérienne. Est-ce que vous faites confiance aux banques algériennes وين تحطوا دراهمكم؟ اسكو تخبوهم تحت المخده ولا تدوهم البنكه سي باش مودي. كي تروحوا تتجبدوا تقول لكم ما كاش دراهم واش ديروا؟ عيطوا 21 78 24 45 واش قلت يا اميره سي سي دي ديمودي مودي يخبوا الناس تحت المخده والمطرح. سيتي une blague اميره. يا دوتر ميثود دوك. نو مازال الناس يخبيو دراهم في الدار بصح ماشي تحت المخده. ايوه ميرسي اميره معنا مكالمه هاتفيه. سيتي inutile comme information. اكزاكتومون. معنا مهدي متيبازا. مهدي دير دراهمك في شنو نقول لك دير دراهمك في تيبازا دير دراهمك في البنكه. نو تحت المخده. Tout ça pour me contredire. يتنحم بيته التيبازا. Merci beaucoup Mehdi pour la solidarité masculine خويا. Comment ça va? Très bien, et vous? Alhamdoulilah والله ça va super. Voilà. Comme toujours, vous avez des sujets pertinents. Merci. Merci. Et en plus, c'est-à-dire que c'est la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'il y a une crise financière aiguë, ça, c'est réel, c'est pas pour le plaisir de le dire comme ça. Exactement, oui. C'est juste pour essayer de comprendre. احنا شخصيا on a envie de comprendre et de voir comment les citoyens voient les choses يعني من جهة تاعهم. Oui, bien sûr. Vous savez, nous n'avons pas, c'est-à-dire, nous n'avons pas d'institution financière, nous avons une administration financière, c'est ça la différence. Oui. Qui aux ordres, bon, tout le monde connaît ça. Oui. Et maintenant, c'est une institution qui travaille pour la bourse, les sociétés d'assurance, banques, le leasing, tout ça, avec qui font le bouquet financier. Le système, il est à bout. Je pense que financier, c'est-à-dire, ils ont fait appel, entre parenthèses, des banques étrangères, mais qui fonctionnent sur les ordres de la Banque d'Algérie. Donc, gars, ils ont fait, ils n'ont pas pu lancer des produits qui étaient interdits. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y a des limites. Le système, gars, en général, le secteur financier ou autre, il y a toujours des limites. Avec le système politique qui est là, c'est qu'ils ne peuvent pas avancer pour faire plus. C'est-à-dire ils ont essayé de faire avec toute la bonne volonté de certaines personnes de faire avancer les choses. Mais à preuve, مع الكورونا مع الحراك مع البترول c'est-à-dire الهبط الاخر ils n'ont pas pu faire la différence. Oui. يعني احنا on va pas innover, c'est-à-dire qu'on va faire ce que d'autres pays ont fait. Oui. Partenaires étrangers. Donc en ce moment, au jour d'aujourd'hui, ما عندناش le système politique qui fait pas avancer les choses. Oui. يعني لحقنا حد وين on peut pas avancer. Il a rien fait يعني ماشي ما دار والو الجوفرنمون جديد ما داروا والو. بيناتنا مع entre parenthèses c'est-à-dire que ما عندوش مستوى باش il peut faire différence. C'est ça en fait, oui. C'est ça. مستوى يعني il y a pas je reprends كيما يقول لك راهم يقعوا كيما يقولوا ils font pas avancer les choses pour faire avancer les choses يعني لازم مستوى لازم. Bien sûr, oui. Mais au lieu يخدموا يعني عم يتبعوا في الحراك حبس الحراك gestion sécuritaire. Franchement, c'est pas لو كان خد بالك خدمتهم الحراك يحبس tout simplement. Non, revenons par rapport à ça. يعني شوف كي تقولوا احنا il faut changer les lois. Oui. تقول souveraineté nationale. وشحال حنا تاع بطاطا ولفت وانا ندوروا غير وشحال دار السدين 50,000 60,000 مازال ندوروا شحال دار الفصل وكذا ما كاين الحليب شكاير ماشي شكاير مازال ندوروا نلفتوا الشعب بشكل طاغي كنحب السوفرينتي ناسيونال كان سكون برودوي كان البترول كان طالع كان مغطي بزاف صوالح كنا نضحكوا على لي بي افريكان لي بي عرب كنا نضحكوا هذوك اللي كانوا يضحكوا اونكور بيغ دي زيكسبير تاع الكناس كانوا يضحكوا كانوا دي بيغ اوروبيان نديروا نقولوا في كلاس موين كانوا يجوا لهنا يوفر لوغ سيرفيس كانوا يضحكوا عليهم قالوا لك يجوا يطلبوا علينا سيدي هما خدمتهم يجوا لعندنا ولا ايور يحاولوا يطوروا بلادهم يضحكوا عليهم انه هما ما عندهمش ربما ثروات لكن عندهم افكار. Exactement, oui. كان غير ما عندناش عندنا ثروات بل كان خرجنا من الازمه. ماشي بالك سي سور. La différence, vous savez, l'Afrique, c'est sûr, mais non, mais c'est comme ça, leur travail, c'est prospecter, c'est tout à fait normal. L'interprétation, elle est autre, مستوى ما كاش، حنا نضحكوا عليهم، كان حنا كتلا رونت، كان عندنا دراهم. Oui, mais là, il y a la différence. Oui. Il faut dire la vérité. Il faut qu'il y ait une coopération étrangère pour gagner du temps. Parce que le secteur privé, ils peuvent pas faire la différence. Le secteur privé, il est faible. On a vu Bli, on ne va pas innover, on va faire ce que d'autres ont fait. Nos voisins, ou les pays arabes, les pays africains, le Kenya, le Nigeria. on va rappeler l'Éthiopie. L'Éthiopie, oui.
ايه ويا بابا حنا on fait pas حنا transatlantique ولا نشوف le flux entre l'Asie ou les États-Unis ou l'Europe et les États-Unis ça chiffre en milliards des milliards حنا نزلنا ندوروا في ما عندناش، عندنا الروس والاشين حنايا وفرنسا. ايه حنا كندوروا غير اللي حنايا شوف با نو حنا يفو سانسيرمون حنا سي اون با بارلي دو مات اون سوار حنا البروبليم شخصناه فوالا يا سي كلاغ يا ان بروبليم باين حنا يفو avec ceux qui nous gouvernent ça avance pas الحق. لحد الآن on a des sites électroniques في الجزائر ويبيعوا des produits في الجزائر كي ليفري لك عندك كاين le paiement à la livraison يعني لحد الآن pourtant on pourrait faire ça 2021. c'est pas compliqué نبعثوا يعني avec une application toutes les banques proposent des applications pourquoi pas faire des virements à travers une application et se faire livrer. حنا مازال وزير التجارة اجتمع مع مجمع الخبازين. Et c'est vrai, hein, c'est réel ce que je dis. اجتمع مع les boulangers. C'est un truc de ouf. Le président تبون كيهضر اوكي قاعدين نسمعوا كامل وكيهضر على التجارة يقول لك انايا نحيت لي زامبو على اللي يخلصوا على دو موان دو 30000 دينار وطلعت سميك طلعته ل 30000 دينار. يا هل ترى يا سيدي الكريم اسكو على بالك بلي 30000 دينار اسكو سي اودجوردي اسكو كفايه قبل لك ما نقدروش نعيشوا ب 30000 دينار اسكو على بالهم بهذه باسكو كان يهضر فيها ويخبط يدو في الطابله يخبط دا كيشغل يعني سيتي اون ديسيزيون extraordinaire qui va faire sortir l'Algérie de cette crise alors que c'est une aberration en soi ce que واش كان يقول يعني c'est normalement واش كان يقول يفيق باللي سي بعد واش المر واش يقول واش يقول باللي ما درنا يعني فوالا ça c'est rien. Parce que 30 000 dinars, franchement, je connais. Alors que Kayen, 7 millions de personnes, عايشين ب 30 000 dinars, justement. 7 millions de personnes et 7 millions de familles algériennes عايشين بهذا الصالح هذا. Tout à fait. Mais ils n'ont pas la solution. Sincèrement, on voit, c'est-à-dire, à court terme, à long terme, si on doit faire quelque chose, c'est aujourd'hui. À court terme, il n'y a rien. Donc on ne peut pas espérer. Avec la situation. Ah, à court terme, ما كان والو. Sauf si ça sera de la magie, moi je vois pas de solution à court terme. Mais معليش, il faut qu'on sacrifie. كما قال الخبر الأولاني هذاك à raison de 5 ans. Il faut qu'on sacrifie, mais il faut qu'on commence aujourd'hui. Et ça commence pas par la gestion sécuritaire. اللي راك تجري مور les étudiants تضرب فيهم بلا ماتراك parce que يخرجوا يعيطوا, ils veulent une Algérie meilleure. Oui. C'est ça le rôle du gouvernement. Oui. Tout un gouvernement. Oui, exactement. Enfin bref, merci beaucoup Mehdi, يعطيك الصحة. Merci خويا وتهلا بزاف روحك. Merci, très gentil. Bislam, 021 78 24 45, on s'est un peu laissé aller في الهضرة. On va marquer une petite pause musicale, ونعاودوا نولوا لكم. On espère avoir quelques derniers appels, histoire d'échanger avec vous autour de ce sujet qui nous concerne tous, qui est la monnaie algérienne. Et on est de retour sur le plateau de Radio M en compagnie de Amir Aboudjma, en votre compagnie avec la Real de Madrid, Tarek Ahna Manal et Reda dans la réalisation. معنا آخر مكالمة هاتفية وختامها مسك فضيل من كندا. مرحبا بك أخي الكريم. الخير عليكم، واش راكم؟ صافا؟ واش راك فضيل؟ كومون صافا؟ الحمد لله صافا. الحمد لله. السوجي تاع اليوم سوجي كبير. سوجي كبير، كش ما تبعت لنا ويسترن يونيون. ما كاش ويسترن يونيون. نحاول. احنا ما ويسترن يونيون وما دخلناش. مشى وتنحى على l'Algérie. بلد المعجزات. Vous en avez rêvé, l'Algérie l'a réalisé, l'Algérie l'a fait. كيفاش فضيل واش تحكي لنا على السوجي d'aujourd'hui؟ والله غير شوف باسكو علاش لو سوجي كاين لو طو دو بانكاريزاسيون. وي. شحال كاين دراهم شحال كاين دراهم في السيرفي بانكار. وي. C'est-à-dire, ça c'est un sujet. La planchabilité c'est un sujet. Oui. La confiance en la monnaie c'est un sujet, c'est vrai. C'est-à-dire, le taux de change c'est un sujet. C'est vrai qu'il y a toute une culture derrière la confiance en la monnaie. La dévaluation du dinar, c'est un sujet. C'est pour ça que j'ai dit la monnaie, Amira, parce que c'est la monnaie englobe tous ces sujets. Alors, pour faire une histoire courte, ou là, pour garder un sujet scientifique, qui ont beaucoup de notions en économie, باش يفهموا باش كاع الناس تفهم.
Oui, oui, bien sûr. C'est bien c'est sûr. le C'est but le du but, Marana Sectin, vulgariser exactement. un peu هذا le domaine باش اي مواطن يقدر يفهمنا. Parce qu'on a tous le droit de savoir. Parce que sinon كاين le café des experts économiques qui détaille en profondeur ce genre de sujet. سي صح سي صح هو اللي هو صار في الجزائر سي دو بروبليم اللي شايفهم انا تفضل. البروبليم اللي هو سي اسمه ليكونومي الجيريان بور لا بلوبار واحد 60% sinon plus ne fonctionne pas في السيركل بانكار. Elle fonctionne en dehors du circuit bancaire. Oui, وهذه l'économie هذه c'est une économie parallèle oui, et elle a été durement frappée par le Covid. oui, الناس هذوما دونك حبسوا الخدمه تاعهم كاين اللي يخدم بالجورني كاين اللي يخدم كل واحد كيفاش يخدم المهم ما عندوش فيش دو باي يخلص كاش ويدير الخدمه تاعو ادروات اغوش ميكسوس oui, دونك صادير كو لامباكت تاع الكوفيد حبس الخدمه ليكيبي يسي راترافي سور كوا سور كاع لي ترونسفير سوسيو صادير كاع لي صالير لي روتريت تاع الحكومه هما اللي ولاو لا سورس دارجون تاع لي ميناج دونك اللي كان صادير عايش مع دارهم ولا يخلص يبيع دي شوز ولا يخدم بجورني oui, لا يعيش مع دارهم يتاكل على الشهريه اللي يدخلها باباه ولا لا روتريت ولا oui, دونك سي سا دونك ولاو لي ترونسفير سوسيو يتيتيليزاو كومبليتمون يتيتيليزاو دو بوت اون بوت oui, Et donc, il y a eu de la pression sur le circuit bancaire. oui, La création monétaire, c'est que même l'économie d'Alger, la période donc il y a eu moins de ventes. La Banque centrale ne pouvait pas trop produire d'argent. oui, C'est-à-dire, c'est pour ça que vous avez le circuit bancaire. oui, La question de la confiance, c'est une question primordial. C'est une question, oui. La question de la confiance, c'est que c'est la force de l'État en termes de ces institutions, ils me donnent le papier. Oui, Ils sont dans une situation où ils se disent tout peut s'embraser d'un coup. Donc, ils ont en devise, oui, ils ont des biens, ils c'est un problème de confiance. oui. Derrière lui, il y a un problème de confiance. Sans parler aussi de l'argent j'allais dire des banques islamiques, la question des banques islamiques, parce que quand il y a beaucoup d'argent, mais ils le système bancaire tel qu'il est proposé aujourd'hui. Ils refusent de participer à ça à cause de riba et tout ça. Et donc du coup, c'est beaucoup d'argent tout ça. Confiance. Chauf, problème de confiance. والله دير سيستم اللي حبيت دير بنك اسلامي بنك ما نعرفوا شنو ما كاش Oui, جيب بنك اوروبيان حطها في الجزائر سي بروبليم كي ريلي او بابي الجيري d'accord, سي بروبليم كي ريلي à la monnaie à l'état à ses institutions d'accord, sont ébranlés aujourd'hui donc غدوه تبدل لا غوفرنونس كل شيء يقدر يدخل دون لوردر oui, يقدر يدخل دون لوردر parce qu'il y a des institutions qui fonctionnent et ainsi de suite. bien sûr, oui. C'est ce qu'on recherche, c'est ce que recherche. Moi, un problème de confiance. Oui, C'est essentiellement un problème de confiance. Hadj Nasser, il explique très bien qui jazz à Radio 1. oui, d'accord, C'est pour ça que Nas Dorkati, qu'il y a une tendance à ce que Nas يبيعوا ديارهم. Et ça, je le sais, hein. oui, اليوم يبيعوا leurs biens, يبدلوا دراهم ويسيو يترانسفيريوهم. oui, Ça, c'est une réalité, hein. oui. Ceux qui achètent de l'immobilier ailleurs aussi en Espagne, Exact. oui, Exact. à Alicante, oui, voilà. Ailleurs, يقلبوا دراهمهم من devise. C'est ce qui a affecté. C'est pour ça que mais هاد l'histoire هادي تاع الناس يترانسفيريو من الكونت تاعها الكونت تاع راجلها ولا انفيرسمون في البنكه باسكو يخدموا في البنكه Oui, في ليميسيون تاعكم اللي سمعت. c'est vrai, hein, c'est avéré. Ouais, c'est vrai, hein, c'est Il y a même un travailleur dans une banque ici à Alger qui transférait كان ينحي 1 dinar de chaque compte وكان يبعثهم لروحه pendant des années il faisait ça, il est devenu millionnaire. Même Je chez crois les même bureaux de poste. je crois même qu'il est parti, il a jamais été يعني فقولوا après coup يعني. Ok. Donc voilà. Il est malin. Ouais. Il est très très malin, oui. Merci beaucoup Fodel, يعطيك الصحة. Zia, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc merci pour votre travail, De rien, hein, c'est la Merci à vous, Faudel. que vous faites.
Merci beaucoup, Atek Saha Fouda, on fait ça pour vous. Et merci de participer avec nous parce que sans vous, on n'existerait pas. Et Atek Saha Fouda, à très vite, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez. Slama, bonne journée. 021 78 24 45. Attendez les résultats, Amira, t'as le sondage. La question était, faites-vous totalement confiance aux banques? Y laissez-vous tout votre argent? On parle des banques algériennes. Oui, plutôt la plupart, 41% ont voté non, ils ne font pas confiance aux banques. 22% à moitié, hadou mashab salaire. 20% sont sans avis et 17% des votants restants font confiance aux banques. Donc voilà, vous avez voté non, vous ne faites pas confiance aux banques algériennes. C'était l'une des questions auxquelles on a répondu, on a tenté de répondre aujourd'hui de façon sommaire, hein, pas de haute, pas de science de haute voltige, c'est fait exprès pour que tout le monde puisse participer, pour que tout le monde puisse comprendre la situation en Algérie, parce que tout le monde doit comprendre la situation en Algérie et tout le monde a le droit de savoir et ce droit on le garantit. Moi, Amira et la Real de Madrid et en votre compagnie aussi sur le 021 78 24 45 ou là les lives Facebook qui se déroulent, le live Facebook qui se déroule en ce moment même. Merci de nous avoir suivis. Merci Tarak, merci Ahna Manal, merci Reda et merci à toi Amira Boujma. Merci. نلتقي بكم في حلقة جديدة سوف يكون عددها 163 عددا وديسي لا نقول لكم تهلاو في روحتكم وقعدوا كوريو et vive l'Algérie.